Yes, friends, today's agenda is to discuss question 10 with one new adjustment with regards to debenture. When holding company has invested in debentures of subsidiary company, then how to settle that particular transaction. So there are many point of view of that transaction, but today we will discuss the one. Apart from that, there are upstream transactions of unrealized profit included in plant and machinery and stock. And I have also added the cheesy toppings of pre-acquisition dividend. So today you will have a full-fledged pizza, okay, available for you people and specially prepared for you people. So let's start. First of all, the same one by one. Yeah, question 10. Following are the balances of holding and subsidiary, that is HNS Limited, as on 31st March 2020. All the figures are in lakhs of rupees. Equity share capital of rupees 100 each, 40 lakhs, 20 lakhs. Shares of rupees 100 each, 40, 20. 12% preference share capital, 20 lakh, 10 lakh. General reserve, 10 lakh, 6 lakhs. P&L account, 9 lakhs, 8 lakhs. 15% debentures, each of rupees 100. For the first time in Rajkot, 15% debenture, each of rupees 100. H Limited nil, S Limited 10 lakhs. It means S Limited has issued 10,000 debentures of rupees 100 each. Creditors 14 lakh 60,000, 2 lakh 80,000. Dividend payable, that is what we call proposed dividend. Equity 4 lakh and 2 lakh. Preference 2 lakh 40,000 and 1 lakh 20,000. Plant and antenary 40 lakhs and 38 lakhs. Investment in 16,000 equity shares of S Limited, 24 lakhs and dash. Investment in 8,000 preference shares of S Limited, 12 lakhs. Investment in 6,000 debentures of S Limited, my friends. એમાં 7 lakhs થોડું નીચે દબાઈ ગયું છે, પણ ઈ 7 lakhs જ છે. હવે અત્યારે હું એમાં કઈ ચેન્જ નથી કર્યું. હવે જો અહીંયા તમે ચેક કરો, પહેલી વખત સબસિડિયરીએ ડિબેન્ચર બહાર પાડ્યા છે અને હોલ્ડિંગ કંપનીએ ઈ 6,000 ડિબેન્ચર, એટલે જેની ફેસ વેલ્યુ 6 lakhs ની હોય એવા ડિબેન્ચર 7 lakhs માં પરચેસ કર્યા છે. એટલે હોલ્ડિંગે સબસિડિયરીના ડિબેન્ચર પણ લીધા છે. Please check, my friends. Analyze. Subsidiary has issued debenture and holding has made investment in debentures. Then there is stock 5 lakhs and 10 lakhs. Debtors 7 lakhs and 9 lakhs. And cash at bank 5 lakhs and 3 lakhs. The total comes to, in a way, 1 crore and 60 lakhs in. Oh, and over here I think it should be 60 lakhs. કશુંક તો ક્યારેક 38 10 48 ને 9 57 ને યસ અહીંયા ખાલી એક ચેન્જ કરવાનું રહી ગયું છે, but otherwise it's of 60 lakhs. Yeah, લગે હાથ. તો જો આવું છે ફ્રેન્ડ્સ, આવી બેલેન્સ શીટ ભાષે છે. હવે તમે આનો ફોટો પાડવો હોય કે કઈ લખવું હોય તો લખી લ્યો પ્લીઝ. આ બેલેન્સ શીટ છે જો આજની. ફોલોઈંગ આર ધ બેલેન્સ શીટ્સ ઓફ HNS. હમણાં ગરમા ગરમ ઉતારી જ છે હજી. થોડીક વાર 2 મિનિટ પછી હટજો એટલે કોઈને ઊ ન લાગે. On 31st March 2020, liabilities HS, assets HS. All the figures are in lakhs of rupees. Equity share capital 40-20, preference at 20-10, general reserve 10 and 6, P&L account 9 and 8. 15% debentures for the first time in Rajkot. Yes, once again, S Limited has issued debentures of 10 lakhs. Creditors 14 lakh 60,000 and 2 lakh 80,000. Proposed dividend equity for the current year 1920, 4 lakh and 2 lakh. And preference dividend 240 and 120. Plant and machinery 40 and 38 lakhs. Investment in 16,000 equity shares of S, 24 lakhs. Investment in 8,000 preference shares of S, 12 lakhs. Investment in 6,000 debentures of S, 7 lakhs. Stock 5-10, debtors 7-9 and cash 5 and 3. Please record this balance sheet. Please, if you want, you can get screenshot or whatever, whatever you want to do, you can even, but I want you to keep this balance sheet in front of you when we calculate the whole question. તો લખ્યું હોય તો લખી પણ શકો તમે રફમાં,
પણ આ બેલેન્સ શીટ મારે સામે જોઈએ જ્યારે તમે ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરતા હો ત્યારે. ખૂબ જ જરૂરી છે ફ્રેન્ડ્સ આ બેલેન્સ શીટ સામે રાખવી. The balance sheet is there in front of you. And this is the balance sheet of today's question. ચાલો નોંધી લીધી છે બધાએ? મને કહેજો જરાક દિલ્હી ચાર્ટ રૂમમાં આવીને. રેકોર્ડ થઈ ગઈ છે ભાઈ બધાને? યા ચલો ગુડ ગુડ. તો હવે હું આગળ વધું. બરોબર. હવે આ અધર ડિટેલ્સ પણ આપ સૌને મારી આગ્રહભરી વિનંતી છે કે રેકોર્ડ કરી લેજો. અધર ડિટેલ્સમાં થોડાક ચેન્જ છે આ વખતે. જો balances of GR and P&L of S Limited as on 1st April 19 were 4 lakhs and 6 lakhs respectively. 4 અને 6 છે જો. 4 અને 6 એટલે અહીંયા જનરલ રિઝર્વ ની ક્લોઝિંગ છે 6 ત્યારે એની ઓપનિંગ છે 4 અને P&L ની ક્લોઝિંગ છે 8 અને ઓપનિંગ છે 6. ચલો. Balances of general reserve and P&L as on 1st April 19 were 4 lakh and 6 lakhs respectively. H Limited and S Limited declared dividend for the year 1920 on 31st March 20. During the March 2020, S Limited sold some goods to H by adding 33.33% profit on cost. Goods worth rupees 4 lakhs still remain unsold with H as on 31st March 2020. Now this is an upstream transaction. S Limited sold plant and machinery to H Limited, okay? S Limited sold plant and machinery to H Limited on 1st April 2020 and for rupees 3 lakhs by charging 50% profit on cost, and H Limited charges depreciation at the rate 20% per annum. H Limited, now the next one, S Limited declared and paid dividend for the year 1819 at the rate 8%. On equity on 30th November 2019, H Limited received the same and as usual blunder ઉપર blunder credited the same to its P&L account. Incorrectly credited. ખરેખર ખોટું છે એનો આ નો થાય. હવે જો ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ 8% આપ્યું તો પ્રેફરન્સ તો દેવું જ પડે કારણ કે પ્રેફરન્સ શેરનું નામ પ્રેફરન્સ શેર એટલે છે કે એને પ્રેફરન્સ આપવો પડે છે ડિવિડન્ડ પેમેન્ટમાં અને લિક્વિડેશનમાં જે તમે જાણો છો અને એટલા માટે પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ તો આલવું જ પડશે એસે. તો બેઉ જોવા પડશે તમારે. પ્રિસીડિંગ યરમાં ઇક્વિટી એની શેર કેપિટલ છે 20 lakhs એના ઉપર 8% એટલે 160 અને 10 lakhs ની પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ કે જે 12% ની ફિક્સ છે એટલે એના ઉપર 12% એટલે 120 એટલે 120 plus 160 280 નું ટોટલ 1819 નું ડિવિડન્ડ જે છે એસ લિમિટેડે ડિક્લેર કર્યું છે. એની ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ P&L જો અહીંયા દેખાય છે 6 lakhs. 6 lakhs માંથી 2,80,000 ડિવિડન્ડ ડિક્લેર થશે એટલે 6 lakhs minus 280 એટલે 320 નું રિવાઇઝ ઓપનિંગ બેલેન્સ થશે. અને આ જે ડિવિડન્ડ છે 160 અને 120 ઈ એચ લિમિટેડે રોંગલી P&L માં નાખ્યું છે એટલે 160 જે ડિવિડન્ડ છે 160 ઇક્વિટી નું એના 80% એટલે 128 પ્રી એક્વિઝિશન થશે અને 120 ના 80% એટલે 96,000 પ્રી એક્વિઝિશન થશે જેના સેટલમેન્ટ્સ કરવા પડશે જે આગળ મેં કરેલા પણ છે. તો આ આખું છે. અને હવે પ્રિપેર કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ ઇફ ધ ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન 1st April 19, 1st July 19 and 1st October 19. આ રીતે આખો સમ સેટઅપ થયેલો છે. બરોબર. તો હવે તમે પ્રમાણમાં સમજી શકો છો આ એટલે આપણે હવે આગળ વધીએ ડાયરેક્ટલી. આ બધા એડજસ્ટમેન્ટ્સ આપણે એક એક વાર કરેલા છે. આનું એક ફરીથી રિવિઝન થઈ જાય છે બધા અપસ્ટ્રીમ ટ્રાન્ઝેક્શન નું એટલે લગભગ આપણે પછી એને હોલ્ડ ઉપર મૂકી શકીશું. બરોબર. તો નેક્સ્ટ લઈએ જો calculation of unrealized profit included in the closing stock of H and its effect while making CBS. Particulars amount. Let the cost of goods of S એટલે કે અહીંયા S has sold to H એટલે કે subsidiary has sold goods to holding, so it's an upstream. Cost to subsidiary be 100 plus profit added by subsidiary at the rate 33.33% of rupees 100, so 33.33. Selling price of goods by S to H 133.33. Selling price profit 133.33, 33.33.
Then 4 lakhs to what? So 4 lakhs multiplied by 33.33 divided by 133.33. And so unrealized profit is 1 lakh. Please analyze. Unrealized profit is 1 lakh over here, my friends. Are you getting or forgetting? સમજાય છે બધાને આ? હવે next લઈએ. આ છે upstream. Goods sold by subsidiary to holding company and remaining unsold with holding company. Unrealized profit 1 lakh. Effects while preparing balance sheet. Once again, upstream transaction. બે કે 3 દિવસ પહેલા એકવાર જોયેલું આપણે. Liability side effect. તો અહીંયા સ્ટેજ છે 80% નો હોલ્ડિંગ નો. એટલે પહેલા શું થાય? આ 1 લાખ નો પ્રોફિટ સબસિડિયરી ની બુક માં જાય અને ત્યાંથી વહેતો વહેતી હવા સાથાઓ એમ વહેતો હોલ્ડિંગ માં કેટલો જાય 80% અને માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ માં 20. તો ત્યાંથી ઉપાડીને ડિરેકગ્નાઇઝ કરવાનું. એટલે 1 લાખ ના 80% 80,000 જે હોલ્ડિંગ માં ગયો હોય એ ડિડક્ટ ફ્રોમ P&L of H Limited while consolidating P&L of H with S. 20,000 deduct from minorities interest of S. Asset side 1 lakh rupees total unrealized profit. કોના સ્ટોક માં પડ્યો હોય? H ના. So deduct from stock of H while preparing CVS. So friends, આ upstream transaction ફરીથી એકવાર with a different figure. Okay. ચલો આ આખું ટ્રાન્ઝેક્શન ક્લિયર છે બધાને? upstream transaction બરોબર. અને અહીંયા કઈ ડાઉટ હોય તો બોલો, અથવા મને કયો ક્લિયર હોય તો યસ કહી દો, એટલે આપણે મને સેન્કશનિંગ આપો. આગળ વધવા માટે લીલી ઝંડી આપી દો એટલે હું આગળ વધું. હવે આવશે upstream transaction સેમ કેસમાં પણ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. તો એનું પણ આપણે એનાલિસિસ કરતા જઈએ. બરોબર. upstream transaction આપણે 2 દિવસ પહેલા સમ નંબર 6 કે 7 માં જોયેલું અને આજે પાછું જે છે એ ફરીથી એક વખત આવી રહ્યું છે. યા ગુડ. ચલો નેક્સ્ટ. Calculation of unrealized profit included in plant and machinery of H. Upstream transaction again because subsidiary has sold plant and machinery to holding. First of all, figure of plant and machinery bought from S Limited by H in the books of H as on 31st March 2020 because plant and machinery is a depreciable asset. S Limited sold plant and machinery to H as on 1st Jan 20 for rupees 3 lakhs by charging profit at the rate 50% on cost. H Limited charges depreciation at the rate 20% per annum on plant and machinery. Hence, H Limited charged depreciation at the rate 20% on plant and machinery bought from S for period starting from 1st Jan 20 and ending on 31st March 20. હોવું જોઈએ ને ત્યાં. Ending on 31st March 20. Yeah. Figure of plant and machinery bought from S in the books of H as on, the main day, last day, the day on which the consolidation is to be done. On 31st March 20 is 2,85,000 because 3 lakhs minus 15,000. There is depreciation on 3 lakhs at the rate 20% for 3 months. એટલે ખરેખર 60,000 થાય whole year નું. એના 1/4 એટલે 15,000. એટલે H ની બુકમાં S પાસેથી લીધેલી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 31st March 2020 એ 2,85,000 હતી. તો આ 2,85,000 ઉપર તમારે અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ નું પ્રોવિઝન કરવાનું, નહીં કે ટોટલ 3 lakhs ઉપર. આ એક બહુ જ મહત્વનો ચેન્જ સ્ટોક કરતા પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાં આવે. એટલે ખાસ માર્ક કરજો. ગઈકાલે આપણે આનું ડાઉનસ્ટ્રીમ ટ્રાન્ઝેક્શન જોયું હતું, આજે આ જ ટ્રાન્ઝેક્શન અપસ્ટ્રીમ ના ફોર્મેટમાં તમારી સામે છે. Calculation of unrealized profit included in plant and machinery of અમુકમાં ઓલામાં આપણે H Limited. H એટલે કે હોલ્ડિંગ. અહીંયા H અને S નામ છે એટલા માટે. Unrealized profit included in the plant and machinery of H Limited purchased from S Limited as on 31st March 2020. તો આ રીતે છે 2,85,000 multiplied by 50 divided by 150. So total unrealized profit comes to 95,000. Because S Limited, the subsidiary, has sold plant and machinery to H by adding 50% profit on cost. So we should assume that let the cost be 100 plus profit 50. So selling price 150. If selling price 150, profit 50, then if the selling price of plant and machinery is on 31st March 2020 included in the plant and machinery of HB 285, what would be the profit? So 285 multiplied by 50 divided by 150. So 95,000 is the total unrealized profit, my friends. Please. Effects while making CBS. Liability side effects, first of all. Deduct rupees 76,000 because 95,000 multiplied by 80%. અહીંયા શું થયું છે? 95 and 95,000
જે સબસિડિયરીની બુકમાં ગયો એમ માની લઈ છે, આમ તો 1 લાખ ગયો છે, પણ અત્યારે 31 માર્ચ 2020 હવે ડેપ્રિસિએશન પછી સબસિડિયરીની બુકમાં આપણે એલિમિનેટ 95 જ કરી શકશું. તો આ 95 જે છે એ સબસિડિયરીની બુકમાંથી 80% હોલ્ડિંગમાં ગયો એટલે 76,000. Deduct 76,000 from P&L account of H while consolidating P&L of H with S, and deduct 19,000 એટલે 95,000 ના 20% from minorities interest. Asset side effect, deduct rupees 95,000 from plant and machinery of H. એટલે 76 H માંથી consolidation of P&L વખતે 19,000 minority માંથી, અને asset side effect છે deduct 95,000 from plant and machinery of H. Friends, are you getting? ચલો સેકન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ અહીંયા પૂરું થયું આખું. હવે હું ડિવિડન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ ઉપર આવી રહ્યો છું, પણ અહીંયા સુધીમાં કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કયો મને. I humbly request all of you to keep a calculator, a note and pen with you, and if possible please keep on noting down and calculate this adjustment along with the discussion. Then it will derive more fruitful results to all of us. But please kindly give me a permission to move forward. If you have any question, Akash Lalcheta specifically, if you have any question, or anyone else, you know, from in the group, Imani, if you have any question, because this is perhaps a transaction which is discussed after long time. કોઈને પણ આમાં કઈ ડાઉટ હોય તો બોલો પ્લીઝ. So should I move forward? Am I audible? Yeah. Thank you all. ચલો ફ્રેન્ડ્સ, તો પછી આ ટ્રાન્ઝેક્શન અપસ્ટ્રીમ હવે એકવાર ફરીથી થઈ ગયું, બરોબર? અને આઈ હોપ કે હજી તમે આના ઘરે હોમવર્કમાં 2 ક્વેશ્ચન કરશો એટલે તમને આ ઘૂંટાતું જશે વધારે. આમ તો ઘરે હોમવર્કમાં આઈ હોપ કે 3 કરો તમે, એટલે એક નોટ જ બનાવો જેમાં આખી બેલેન્સ શીટ, અધર ડિટેલ્સ બરોબર લખી અને 3 ક્વેશ્ચન પાછા ગણો પ્રોપર વેમાં પ્રેઝન્ટેશન આપીને, અલોંગ વિથ નોટ્સ ટુ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ આફ્ટર બેલેન્સ શીટ. તો તમે જોવો કે જે આખું બેઝ એક એવો સોલિડ ક્રિએટ થશે આ ચેપ્ટરનો. આપણે આના પૂરા 16 માર્ક્સ સ્કોર કરવાના છે એક્ઝામમાં. ચલો હવે પ્રી એક્વિઝિશન ડિવિડન્ડના થોડાક ફિગર અલગ છે આ વખતે. S Limited declared and paid 8% equity dividend and 12% preference dividend for their 18-19 on 30th November 19 from out of opening balance of P&L account. Dividend declared and paid by S Limited is equal to rupees 280. કેમ 280 ભાઈ? આખું ડિવિડન્ડ જોવાનું S નું પહેલા. S એ ડિક્લેર કેટલું કર્યું? તો કે એની ટોટલ 20 lakhs ની ઇક્વિટી હતી, એના 8% એટલે 1.6 lakhs, અને પ્રેફરન્સ નું તો ફિક્સ હોય 10 lakhs ની પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ હતી, પણ પ્રેફરન્સ શેર હતા 12% ના એટલે 1.2 lakhs. તો 1.6 plus 1.2 ટોટલ ડિવિડન્ડ એને ડિક્લેર કર્યું 2,80,000. It means S Limited declared and paid both dividends out of profit earned by it during 18-19 when H Limited has not acquired any shares in it. As dividend was declared and paid on 30th November 19 when H Limited was holding 80% stake. હવે જ્યારે ડિવિડન્ડ ડિક્લેર ને પે થયું ત્યારે પાછી H Limited શેર હોલ્ડર હતી, પણ જ્યારે ડિવિડન્ડ એવા પ્રોફિટમાંથી ડિક્લેર કર્યું કે એ પ્રોફિટ 18-19 માં અર્ન થયો હતો ત્યારે H Limited પાસે કોઈ શેર નહોતા, પણ જ્યારે ડિવિડન્ડ ડિક્લેર ને પે થયું ત્યારે H Limited પાસે શેર્સ હતા, અને એટલા માટે એને ડિવિડન્ડ આપવું પડશે જે H ને મળ્યું, અને H એને ખોટી રીતે રોંગલી, ખરેખર એનું કેપિટલ રિસિપ્ટ હતી એટલે એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરીને કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઘટાડવાની હતી, એની બદલે એને H લિમિટેડે પોતાની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ અકાઉન્ટ્સમાં એને P&L માં જવા દીધું ને એક બહુ મોટી ભૂલ કરી. As dividend was declared and paid on 30th November 19 when H Limited was holding 80% stake in S, H Limited received, જો H ને મળ્યા કેટલા હોય ફ્રેન્ડ્સ, હવે ઈ તમારે જોવું પડશે. જો H ને મળ્યા કેટલા હોય ડિવિડન્ડ ના, ઓલું ઉપર છે ડિક્લેર થયા, S એ ડિક્લેર કર્યું ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ 1,60,000, 1,60,000 ના 80% કરો તમારી બુકમાં એટલે 128 આવે, અને પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ આપ્યું 120 એના 80% એટલે ઈ આવે 96. તો 128 પ્લસ 96,000 એટલે 224 H ને મળ્યા ટોટલ in form of dividend. H Limited received dividend from that profit of S earned by S at the time when H did not hold any shares in S. So this is a pre-acquisition dividend for H Limited and should be treated as a capital receipt and should be credited to investment account in
S Limited by H Limited. ખરેખર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરવાનું. ચલો નેક્સ્ટ લઉં છું હવે. આ તમને વધારે ક્લેરિટી આપશે. Entry which should have been passed by H Limited for recording pre-acquisition dividend. For H Limited is a pre-acquisition dividend and it should be recorded in the following manner. Bank account debit 224 to equity dividend account 128 to preference dividend account 96. Equity dividend account 128, preference dividend account debit 96 to investment in equity shares of S 128 to investment in preference shares of S 96. આમ કરવું જોઈતું હતું, કર્યું નથી હો. These entries should have been passed, but they have not passed these entries. They have done a blunder. Now wrong entry next is wrong entry actually passed by H Limited. But H Limited has passed the following entry and wrongly recorded this pre-acquisition dividend. Bank account debit 2,24,000. Equity 2, bank account debit 224 to equity dividend 128 to preference dividend 96,000. And then equity dividend account debit 128, preference dividend account debit 96,000 to profit and loss. Instead of investment, the same has been credited to BNL 224. This is a blunder. Now they have made a rectification of error. So this is rectification entry to be passed. જે આપણે કરાવી છે આપણે એને કરાવડાવશું. PNL account debit 224 to investment in equity shares of S account 128 to investment in preference shares of S account 96. PNL account debit 224 to investment in equity shares of S 128 to investment in preference shares of S 96. આ હવે આપણે આખું કન્સેપ્ચ્યુઅલી સમજ્યા કે આવું કરવાનું છે. હવે આપણે શું કરશું જ્યારે CBS કરશું ત્યારે ઇફેક્ટ્સ કઈ રીતે આપશું તો ઈ જોઈએ. Treatment while making CBS. First of all, you need to get revised opening balance of P&L of S. The opening balance of P&L given as per other details in the question 6 lakhs. Less dividend for the year 18-19 declared and paid. એ ટોટલ લેવાનું તમારે 280. આમાંથી જેટલું H ને મળ્યું એટલું બાદ ન થાય. S એ એકવાર બાદ તો એને જેટલું ચૂક્યું એ બધું કરવું પડે. એટલે ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ છે એની 20 lakhs ની ઇક્વિટી ઉપર 8% એટલે 160 અને પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ છે એની 10 lakhs ની પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલના 12% એટલે 120. તો 160 plus 120 ટોટલ 280 નું ડિવિડન્ડ 18-19 માટે પે કર્યું છે. ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ P&L આપણને ક્વેશ્ચનની અધર ડિટેલ્સ માં આપી છે અને કાંઈ સ્પષ્ટતા નથી કરી એટલે એમાંથી જ આપેલું હોય ને. ઓપનિંગ બેલેન્સ આ ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કર્યા પહેલાની હોય એટલે એમાંથી કાઢી નાખવા ડિવિડન્ડ 6 lakhs minus 280. And so we have got the revised opening balance of P&L of S to be considered while preparing chart. એટલે revised opening balance હવે ચાર્ટમાં જશે 320 અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જો P&L ની તમારી સામે હશે. કેટલી છે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ P&L? S Limited ના P&L ની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કેટલી છે કયો મને, એટલે આપણે આને કમ્પેર કરીને પૂરું કરી નાખીએ. હે કોઈ માઇકા લાલ? ઓકે યા 8 lakhs છે ને, તો બરોબર સાચી વાત છે 8 lakhs છે. એટલે આપણે શું થશે જ્યારે ચાર્ટ બનાવશું પેલો કેસ આપણે લેશું જ્યારે 1 એપ્રિલ વાળો ત્યારે 320 રિવાઇઝ ઓપનિંગ પ્રીમાં અને 480 કારણ કે 8 lakhs ક્લોઝિંગ છે એટલે 480 પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં જશે. તો આ આપણને અત્યારથી નક્કી થઈ ગયું. આ આપણે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ચલો હવે નેક્સ્ટ લઈએ. યા ટ્રીટમેન્ટ while making CBS. Pre-acquisition equity dividend wrongly credited to P&L. Year to 128. So liability side effect. Deduct from P&L account of H while consolidating P&L of H and S. An asset side effect. Deduct from cost of investment of H in equity of S while calculating goodwill or capital reserve. Equity preference જુદી effect બતાવી છે અહીંયા આપણે. બરોબર. Next. Treatment while making CBS. Pre-acquisition preference dividend wrongly credited to P&L 96,000. Liability side, deduct from P&L of H while consolidating P&L of H and S. Asset side, deduct from cost of investment of H in preference shares of S while calculating goodwill or capital reserves. Next. તો હવે આન્સર લઈએ ભાઈ કઈ સોલ્વ કર્યો છે આમાં. If H Limited acquired stake in S as on 1st April 19. તો પહેલા છે એનાલિસિસ ઓફ GR of S
as on 31st March 2020, closing balance of GR as on 31st March 26 lakhs છે. જો પ્લીઝ ચેક. ઓપનિંગ બેલેન્સ એમાં એક જ છે 2 લાખ, જે તમને અધર ડિટેલ્સ માં આપેલી છે. તો એડિશન ડ્યુરિંગ ધ યર 4, તો અહીંયા શું થશે? ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ GR of 2 lakhs shall go to pre-acquisition, whereas addition during the year of 4 lakhs shall go to post-acquisition. GR તમારી સામે છે, એનાલિસિસ ઓફ GR of S as on 31st March 2020. નેક્સ્ટ લઉં છું હવે, એનાલિસિસ ઓફ P&L account of S as on 31st March 2020. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ P&L નું 8 lakhs છે, એને કમ્પેર કરો રિવાઇઝ ઓપનિંગ બેલેન્સ સાથે 320 છે હવે, અને એડિશન ડ્યુરિંગ ધ યર 480 આવશે. તો રિવાઇઝ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ P&L 320 shall go to pre-acquisition, whereas addition during the year of 480 shall go to post-acquisition balance while making chart. તો ચાર્ટમાં 320 pre-acquisition માં અને 480 post-acquisition માં. GR શું કેસ ભાઈ કૃતિક? GR ની ક્લોઝિંગ આપણે કેટલી? એક જ મિનિટ આપણે જોઈ લઈએ પાછું. GR ની ક્લોઝિંગ 6 lakhs છે અને ઓપનિંગ 2 lakhs છે, એમ જ છે ને? આપણે ચેક કરી લઈએ ફરીથી. જો GR S લિમિટેડ ની લેવાની, એની ક્લોઝિંગ જો બેલેન્સ શીટમાં ચેક કરો 6 lakhs છે, અને અધર ડિટેલ્સમાં આવો તો 4 lakhs છે GR ની. એક જ મિનિટ, અહીંયા એમ નથી લીધું મેં, આપણે ચેક કરી લઈએ. ઓકે, ઓપનિંગ 2 લેવાઈ ગઈ છે GR ની, તો ધેટ્સ અ મિસ્ટેક. હવે એક કામ કરાય, એમાં ક્વેશ્ચનમાં ફેરવી નાખે. ક્વેશ્ચન આપણે અમેન્ડ કરવો પડે એમાં, કારણ કે પછી સમ આખો એ રીતે સોલ્વ થયો હશે, પાછળ આગળ ઓલામાં રહેતા રહી ગયું હશે. તો આ રીતે લેજો હવે, બેલેન્સીસ ઓફ GR એન્ડ P&L 2 લાખ જે છે એ GR ની છે, અને ઓપનિંગ અને 6 lakhs જે છે એ P&L ની છે. આપણે ઘરના જ ભૂ અને ઘરના દાખલાનો એટલો એક ફાયદો ઉઠાવવો પડશે આમાં, કારણ કે આમાં આગળ આગળ એક વખત ક્યારેક જોતા રહી જાય તો એ એક ઇસ્યુ ક્રિએટ થતો હોય છે. એટલે GR ની ઓપનિંગ બાય 2 lakhs છે, એટલે ક્વેશ્ચન બધા જ એક ખાસ વિનંતી કે અમેન્ડ કરી નાખજો. મેં અહીંયા કરી નાખ્યો છે ક્વેશ્ચન અમેન્ડ. GR મેં ત્યાં 4 કરી નાખી હતી ઓપનિંગ, પણ એની બદલે 2 જ લેજો હવે તમે. એટલે 2 ઓપનિંગ અને 6 ક્લોઝિંગ, એટલે 2 પ્રીમાં જશે અને 4 પોસ્ટમાં જશે. ઈ જ વખતે ઈ જ ઉપરાંત જ્યારે તમે બીજા કેસ પણ સોલ્વ કરશો હવે, ત્યારે પણ આની અસર આવશે કે 2 પ્રીમાં જશે, અને જો 1 ઓક્ટોબર આપણે ડેટ લઈ જાય, જે ત્રીજો કેસ છે, તો એમાંથી આઉટ ઓફ ટોટલ એડિશન ઓફ 4 lakhs 2 lakhs will go to pre and 2 lakhs will go to post, એટલે 4 પ્રીમાં અને 2 પોસ્ટમાં એમ જશે. બરોબર? ક્લિયર છો બધા? ઈ રીતે હવે સેટ કરજો તમે આને, કારણ કે અહીંયા GR ની ક્લોઝિંગ તો 6 જ છે, ઓપનિંગ અહીંયા મેં 4 અને 6 લખી હતી, એની બદલે મેં અહીંયા ચેન્જ કરી નાખ્યો છે 2 અને 6. તો એકોર્ડિંગલી જરાક ચેક કરી લેજો. બરોબર? બસ આમ જાગૃત રહેજો જરાક, ક્યારેક આમાં પણ આગળ આગળ ચેક કરવામાં ઈ ક્વેશ્ચન બદલાયું હોય, એમાં અમુક વસ્તુઓમાં ક્યાંક બ્લન્ડર થયું હોય, સિલી મિસ્ટેક, તો એ પકડાઈ જાય. એટલે ફરીથી એકવાર GR તો જે છે ઈ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ GR છે 6 lakhs અને ઓપનિંગ બેલેન્સ જે છે એ 2 lakhs લીધેલી છે, એટલે એડિશન ડ્યુરિંગ ધ યર 4, ઓપનિંગ બેલેન્સ 2 shall go to pre-acquisition, whereas addition during the year 4 shall go to post-acquisition. એ જ રીતે P&L 8 lakhs છે ક્લોઝિંગ, રિવાઇઝ ઓપનિંગ 320 અને એડિશન ડ્યુરિંગ ધ યર છે 480. So revise opening balance of P&L of 320 shall go to pre-acquisition, whereas addition during the year of rupees 480 shall go to post-acquisition. ચલો આ ક્લિયર? હવે અચ્છા આવી ગયું પાછું આ. જો આમાં પણ ઈ જ રીતે લીધેલી છે, એટલે આપણે આમ જ લઈએ. પ્રી એક્વિઝિશન, પોસ્ટ એક્વિઝિશન. તો શું થઈ રહ્યું છે જોવો તમે. પ્રી એક્વિઝિશન ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 20 ડેશ GR આપણે જે રિવાઇઝ કરી નાખી હવે, એટલે કે એમાં રિવાઇઝ GR ની કોઈ બેલેન્સ ન હોય,
એવું પણ એક સમ લેશું આપણે લેટર ઓન કે જેમાં જીઆર ની પણ રિવાઇઝ ઓપનિંગ બેલેન્સ કરવાની આવશે, જે આપણી એજન્ડામાં છે જ. પણ અહીંયા જે છે એ જીઆર રિવાઇઝ એટલે છે કે જે આપણે ક્વેશ્ચન સુધારી અને એમાં જે 4 લેક્સ ઓપનિંગ હતી એની બદલે આપણે 2 લેક્સ કરી નાખી, એટલે 2 લેક્સ પ્રીમાં ગઈ અને 4 લેક્સ પોસ્ટમાં ગઈ. એ જ રીતે પીએનએલ છે એનું રિવાઇઝ ઓપનિંગ 320 છે અને પોસ્ટમાં જશે 480. અને આખે આખું ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ પેએબલ પોસ્ટમાં શું કામ જાય મેં તમને સમજાવી દીધું છે, કારણ કે આ પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ ફોર ધ કરન્ટ યર છે અને ફર્સ્ટ ડે એક્વિઝિશન હોય તો આખે આખું ડિવિડન્ડ પોસ્ટમાં જાય, એટલે 2 લેક્સ. એટલે બેલેન્સ શીટ ટોટલ આવ્યો 2520 અને 1080. 2520 અને 1080. સોરી, that is a total of chart. એટલે પ્રી એક્વિઝિશન ચાર્ટ છે તમારો 2520 અને પોસ્ટ એક્વિઝિશન છે 1080. એટલે ટોટલ 36 લેક્સ જે છે એ તમારો ચાર્ટ નો ટોટલ છે. 36 lakhs is the total of the chart. Everyone, I hope that all of you have got it. બરોબર. હવે ચાર્ટ ને કેમ ફાઇનલાઇઝ કર્યો છે અહીંયા? યા દેખો ગાંવ વાલો, હોલ્ડિંગ લિમિટેડ છે એટલે કે એચ લિમિટેડ ના જશે 36 lakhs ના 80% એટલે 2880 અને મધુમતી માઇનોરિટીઝ ઇન્ટરેસ્ટ છે 720. એ જ રીતે પછી પ્રીમાં 2520 હતું એના 80% એટલે 20,16,000 અને પોસ્ટમાં 1080 ના 80% એટલે 864. આ રીતે પછી તમે જોશો ને તો જીઆર તમારી થશે જે પોસ્ટ એક્વિઝિશનમાં આવે ઓપનિંગ 2 અને ક્લોઝિંગ 4 લીધે એટલે 4 લાખ ના 80% એટલે 320. અને પીએનએલ જે પોસ્ટ એક્વિઝિશનમાં એમાં આપણે 480 તો પેલા ખરા જ પ્લસ 2 lakhs એટલે 680 ના 80% એટલે 554. બરોબર છે. ચલો જો 4 lakhs તો 480 સોરી 480 તો ઓલું પીએનએલ હતું અને 2 lakhs ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ પેએબલ જે પીએનએલ માં જાય એટલે કે પ્રપોઝ ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ જે આખું પોસ્ટમાં ગયું એટલે ટોટલ 680 અને એના 80% એટલે 544. 544 પ્લસ 320 એટલે ઈ થયા 864. 864 પ્લસ 2016 એટલે ઈ થયા 2880 અને 2880 વત્તા 720 એટલે 36. આ 36 છે ને તમે ધારો ને તો આગળ જે બેલેન્સ શીટ આપણે જે બનાવેલી છે બરોબર 36 કઈ રીતે થયા જો આપણે ખાલી એક મિરેકલ કરવું હોય તો કરી લઈ. હંમેશા આ જોઈ લેવું એક તમારે આ જે બેલેન્સ શીટ છે ને આપણી એમાં તમે જો આ 20 lakhs ની ઇક્વિટી શેર કેપિટલ પ્લસ 6 lakhs આખી જનરલ રિઝર્વ પ્લસ 8 lakhs પીએનએલ એટલે 20 26 34 અને આ ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ પેએબલ જે તમે ચાર્ટમાં લીધું 2 36 એટલે આ રીતે 36 lakhs થયા. જ્યારે પ્રેફરન્સ શેરના ચાર્ટમાં 10 અને 1.2 1120 ટોટલ આવશે. એટલે આ ચાર્ટનો ટોટલ તમને અહીંથી ખબર પડે જો આ 20 lakhs પ્લસ 10 30 36 બરોબર સોરી 20 plus 6 26 plus 8 34 plus 2 36 આ રીતે. જ્યારે પ્રેફરન્સમાં 10 plus 1.2 એટલે 11.2 આ રીતે પ્રેફરન્સનો ચાર્ટ બનશે. તો અહીંયા ઇક્વિટીનો ચાર્ટ આપણે પૂરો કર્યો. તમે એ પ્લીઝ એક રેકોર્ડ કરતા જાજો બધું એનું. હવે પ્રેફરન્સનો ચાર્ટ એક જોઈએ. તો પ્રેફરન્સનો ચાર્ટ જો આ રીતે છે આમાં જ તમે ચેક કરી લ્યો. પ્રેફરન્સનો ચાર્ટ દેખાય છે ને બધાને? If date of acquisition is 1st April તો પ્રેફરન્સમાં પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 10 lakhs પ્રીમાં પોસ્ટમાં નીલ ડિવિડન્ડ પેએબલ જે 120 આખું પોસ્ટમાં કારણ કે ફર્સ્ટ ડે એક્વિઝિશન છે ને ડિવિડન્ડ 1920 આખા વર્ષના પ્રોફિટમાંથી ગયો હોય ને તમે પહેલા જ દિવસે એક્વિઝિશન કરી લ્યો તો પ્રોફિટ તો પછીથી થયો હોય એટલે આખું ડિવિડન્ડ પેએબલ પોસ્ટમાં. એમાં ભાઈ એવું ન કરાય કે એક દિવસનું પ્રીમાં લઉં 364 દિવસનું પોસ્ટમાં એ રીતે એઝમ્પશન નથી કરવાની. એટલે 10 અને 120 એટલે પ્રેફરન્સના ચાર્ટનો ટોટલ છે 1120 અને ઈ 1120 ના સેગ્રેગેશન આ રીતે છે એના 80% 896 એચ ને અને માઇનોરિટી ને 224 છે. પછી પ્રી એક્વિઝિશનમાં તમે જોશો તો 10 lakhs ના 80% 8 lakhs અને પોસ્ટ એક્વિઝિશનમાં 120 ના 80% એટલે 96000 અને 96 અને 96000 ક્યાં જશે? પીએનએલ એકાઉન્ટમાં એટલે કે એચ અને પીએનએલ માં રેકોગ્નાઇઝ કરશે. તો અહીંયા સુધી આપણે પહોંચ્યા. હવે આ મીટિંગ પૂરી થઈ રહી છે એટલે હું મીટિંગ રીલોન્ચ કરું છું અને બાકીનું આપણે એમાં ડિસ્કસ કરી લઈએ. બરોબર. તો
આ મીટિંગ હું પૂરી કરી રહ્યો છું ફ્રેન્ડ્સ. આઈ એમ એન્ડિંગ ધીસ મીટિંગ એન્ડ પ્લીઝ જોઈન એઝ સૂન એઝ પોસિબલ. તરત જ આવી જ જાજો એટલે આપણે શરૂ કરી દઈશું. યસ, સો વી હેવ જસ્ટ કન્ક્લુડેડ ધ ચાર્ટ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ. બરોબર છે. અહીંયાથી હવે આગળ વધીએ આપણે and let's find out goodwill capital reserve one by one. So calculation of goodwill or capital reserve for equity, particulars amount, pre-acquisition balance of H&S, and that is 20,16,000. Cost of investment made by H&S 24 lakhs, out of which pre-acquisition dividend of 1,28,000 is being deducted, and so it is 22,72,000. It's 22,72,000. And so goodwill for equity stake will be 2,56,000. Goodwill for equity stake will be 2,56,000. My friends, please. Pre-acquisition balance of H&S 20,16,000. That is being compared with cost of investment, but that is revised cost of investment because actually it is 24 and 24 minus આપણે જોતા જઈએ કેટલા કર્યા આપણે 128 અને એટલે એ આવ્યું 2272 minus 2016 અથવા તો 2016 minus 22 sorry 2016 minus 2272 એટલે એ આવે છે 256. યા ગુડવિલ જ આવશે 256. ચલો આગળ વધીએ તો now calculation of goodwill capital reserve for preference shares. Calculation of goodwill or capital reserve for preference shares. Okay, તો એને જોઈએ કઈ રીતે આપણે લઈએ છીએ one by one. Pre-acquisition balance of H&S 8 lakhs. Cost of investment made by H&S 12 lakhs minus 96,000 pre-acquisition dividend. So it comes to 11 lakh 4. So I think it has remained same since ages. Goodwill for preference stake is now 3 lakh 4,000. Okay, everyone. કઈ પ્રોબ્લેમ કેવું હોય તો લીટા કરીને તમે કહી શકો છો. કોઈને એવું લાગતું હોય તો. Yeah. Now let me move forward. Now friends, હવે એક જે નવો પોઈન્ટ આ સમમાં આવ્યો. Apart from upstream transaction and pre-acquisition dividend ના મિક્સ ભજીયા સાથે ઈ આ છે જેના માટે આ સમ થોડોક અલગ બનાવ્યો મેં. કાંઈક રોજ આપણે એક નવું એડ કરીએ. આ વખતે આજે જો કે ખાલી આપણે અપસ્ટ્રીમ અને pre-acquisition નું એનાલિસિસ કર્યું હોત તો પણ ઇનફ હતું, પણ એક પોઈન્ટ વધારાનો એમાં લીધેલો છે. Calculation of profit or loss due to investment in debenture of S. હવે જો ડિબેન્ચર છે ને ઈ શેર્સ નથી. It is not being treated as a share capital. ડિબેન્ચર એટલે માત્ર ક્રેડિટર જેવી જ ઇફેક્ટ છે, એટલે એક પ્રકારની લાયબિલિટી છે. ફેર એટલો છે કે ક્રેડિટર કરન્ટ લાયબિલિટી છે, આ લોકો લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી છે. તો શું કરશું આપણે? તો જો પહેલા ફેસ વેલ્યુ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જેને આપણે પ્રી-એક્વિઝિશન બેલેન્સ જેવું કહી શકીએ. તો ફેસ વેલ્યુ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું છે? 6000 ડિબેન્ચર HAS ના લીધા છે અને એક ડિબેન્ચર SA એક ડિબેન્ચર 100 નો બહાર પાડ્યો તો ખરેખર કેટલી ફેસ વેલ્યુ ના ડિબેન્ચર્સ HAS ના લીધા તો કે 6 lakhs ના. પણ એના માટે પે કેટલા કર્યા? 7 lakhs. So 1 lakh જે extra pay કર્યા friends, please analyze. It is to be treated as a loss and loss to be deducted from P&L account of H while consolidating P&L account. એમાંથી આ loss deduct કરી નાખવાનું. હવે બાકીનાનું શું ઈ જો. Out of total debentures of S Limited, debentures of rupees 6 lakhs have been cancelled against ત્યાં cost હોવું જોઈએ, against cost of investment of H&S and remaining debentures of S of rupees 4 lakhs. જો ટોટલ 10 લાખ હતા એમાંથી 6 લાખના તો સામસામા કેન્સલ થઈ ગયા. 6 લાખના કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 7 લાખ સામે કેન્સલ થયા અને 1 લાખ રૂપીસ જે છે એને લોસ તરીકે કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધો આપણે જે એક્સ્ટ્રા થયો. તો વૈધા બાકીના 4 lakhs S Limited ના આ remaining debentures of S Limited of 4 lakhs shall be shown as long term borrowing in consolidated balance sheet. એટલે બાકી જે વૈધા ને 4 લાખના ઈ consolidated balance sheet માં long term borrowing નીચે બતાવવા પડશે. ફ્રેન્ડ્સ બરોબર સમજો. HAS ના 6000 ડિબેન્ચર લીધા તેની ફેસ વેલ્યુ 6 lakhs હતી પણ એના માટે દીધા 7 lakhs. તો ઈ જે 1 lakh નો ગેપ પડ્યો ને 6 ની બદલે 7
એટલે કે 1 લાખ નો ગેપ ઈ લોસ ગણાઈ જશે, કારણ કે 6 lakhs ના તમે 7 lakhs માં લીધા એટલે 1 lakh એક્સ્ટ્રા પે કર્યા એટલે ઈ લોસ. અને ઈ લોસ તમારે જો આને તમે ગુડવિલ નથી ગણતા ફ્રેન્ડ્સ, આ હમણાં સુધી ગુડવિલ ગણાતી 2 વર્ષ પહેલા સુધી, પણ હવે અત્યારે હમણાં જ ઇન્સ્ટિટ્યુટે AS21 નું લિમિટેડ રિવિઝન કર્યું એટલે ગુડવિલ નથી. આ શું ગણશો તમે? આને તમે ગણશો લોસ. ઇટ વિલ હેવ ટુ બી ટ્રીટેડ એઝ એ લોસ. 1 lakh રૂપીસ લોસ ગણાશે જે P&L એકાઉન્ટમાંથી ડિડક્ટ થશે. તમે જ્યારે ફાઇનલ લેવલે આ જ ચેપ્ટરનું ઇન્ડ એસ એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ભણશો તો એ લોકો પ્રેફરન્સ શેરને પણ ડિબેન્ચરની જેમ જ ગણે છે. એટલે કે પ્રેફરન્સ શેરમાં પણ જે તમે પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ કરતા એક્સ્ટ્રા પે કર્યા હોય તો એ તમે કોન્સોલિડેટેડ P&L માં લોસ તરીકે ગણશો, અને ઓછા પે કર્યા હોય તો એ પ્રોફિટ કે ગેઇન તમે ગણી લેશો. તો આ 1 lakh જે છે એ લોસ થયો. હવે થયું શું કે 6S લિમિટેડ ના 6 lakhs ના ડિબેન્ચર્સ તો એચ જ હોલ્ડ કરેલા હતા, એ કેન્સલ થઈ ગયા. તો હવે S લિમિટેડ ના બાકીના 4 લાખ ના ડિબેન્ચર ને ક્યાં નાખવા? તો કે એને કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ ભેગા કરી દો અને એને લોંગ ટર્મ બોરોવિંગ તરીકે કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટમાં બતાવી દો. એટલે એ પૂરેપૂરું આખું અકાઉન્ટ જે છે એ સેટલ થઈ ગયું. જે વધારાના તમે પે કર્યા એ લોસ તરીકે તમે રેકોગ્નાઇઝ કરી લીધા, બાકીના સેટલ થઈ ગયા. તો ફ્રેન્ડ્સ જો આમાં કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કહો. આ નવું એડજસ્ટમેન્ટ હતું જે આપ લોકોને સમજાણું છે બરોબર. આ બધા જ એડજસ્ટમેન્ટ તમને એક યા બીજા રૂપે સ્ટડી મોડ્યુલમાં પણ જોવા મળશે. તો પ્લીઝ મને કહો જરાક. વેરી ગુડ. ચલો, એનીવન એલ્સ? કઈ ડાઉટ કોઈને? કોઈને કશો જ પણ ડાઉટ હોય તો મને કહો. ફેર ઇનફ. તો આગળ વધીએ છીએ. હવે છે કોન્સોલિડેશન ઓફ GRPNL, જે આમાં લાંબુ થયું થોડું. સૌથી પહેલા હોલ્ડિંગની બેલેન્સ 10 અને 9, પછી પોસ્ટ એક્વિઝિશન બેલેન્સ શેર ઓફ H લિમિટેડ ઇન પોસ્ટ એક્વિઝિશન બેલેન્સ ઓફ S ઇક્વિટી 320. એક પ્લીઝ ફ્રેન્ડ્સ સતત પાછું યાદ કરાવું છું તમને કે જનરલ રિઝર્વની ઓપનિંગ આપણે જે પહેલા 4 હતી એની બદલે પછી 2 લાખ કરી નાખી છે. એટલે જનરલ રિઝર્વની ઓપનિંગ 2 અને એની ક્લોઝિંગ 6 છે, એટલે પોસ્ટ એક્વિઝિશનમાં 4 લાખ ગયા હતા, એના 80% એટલે 320 અહીંયા તમને દેખાય છે. ઇક્વિટીમાં જશે જે ઇક્વિટીને જ મળે છે, પ્રેફરન્સ ને એમાં જનરલ રિઝર્વમાં કઈ લાગો લેવાનો નથી હોતો, બરોબર. પછી છે P&L એકાઉન્ટ 544, જે આપણે પોસ્ટ એક્વિઝિશનમાં જોયેલું. એ જ રીતે પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ પેએબલ જે હતું પ્રપોઝ પ્રેફરન્સ, એમાંથી જે H લિમિટેડ ને 80% મળ્યા 120 ના 96 P&L માં એડ કર્યા. પછી અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ ઓન પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ટોટલ 95 હતો, એના 80%, 95,000 ના 80% એટલે 76,000 જે છે અપસ્ટ્રીમ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, એટલા માટે એ અહીંયાથી ડિડક્ટ કરો છો P&L માંથી. ટોટલ અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ સ્ટોકનો 1 લાખ હતો, એના 80% એટલે 80,000 આપણે અહીંયા ડિડક્ટ કરીએ છીએ. પ્રી એક્વિઝિશન ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ 128 છે, એ ડિડક્ટ કરીએ છીએ. પ્રી એક્વિઝિશન પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ 96 ડિડક્ટ કરીએ છીએ. અને નવું પહેલી વખત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ડિબેન્ચર ઓફ S લિમિટેડ નો લોસ 1 લાખ નો અહીંયા ડિડક્ટ કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ ચેક ઇટ આઉટ. આ 1 લાખ નો લોસ, એટલે આટલી વસ્તુઓ ડિડક્ટ કરી પછી મને મળ્યું કોન્સોલિડેટેડ ફિગર જે છે 1320 અને 1060. એટલે તમે ચેક કરશો તો 2380 2380 નો કોન્સોલિડેટેડ ફિગર આવે છે. બરોબર છે ફ્રેન્ડ્સ? ક્લિયર છો બધા આમાં? મને કહેજો જરાક, આ બરોબર છે? ઓકે. હિમાની નો સમજાણું બેટા કઈ તો કયો. અનમ્યુટ કરીને ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો તમે, પ્લીઝ. ઓકે, યા તો નેક્સ્ટ લઈએ. બીજા કોઈને પણ કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો પ્લીઝ રેઝ કરજો બધા. હા, ચલો. તો હવે બેલેન્સ શીટ આવી જવી જોઈએ. આઈ થિંક સો કે કાંઈ બાકી છે હજી. ઓ, માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ બાકી છે. જો જોઈ લો માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ. માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ઇક્વિટી 720 હતું, ચાર્ટમાં દેખાતું હશે તમને જો તમે લખ્યો હોય તો. 720 માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ઇક્વિટી. માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ ઇન પ્રેફરન્સ 224 એડ કર્યું એમાં, એટલે ટોટલ માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ થયું 944. માઇનસ અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 19, માઇનસ અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ સ્ટોક 20,000 જે માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ માંથી કાઢવો પડ્યો.
એટલે માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ ઇન કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ જશે 9,05,000. આટલું રિવાઇઝ કરવું પડ્યું કારણ કે અપસ્ટ્રીમ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હતા બે. ફ્રેન્ડ્સ એક તમને કહી દો, કોઈ દિવસ આ બે ટ્રાન્ઝેક્શન અપસ્ટ્રીમ ભેગા કરીને નહીં આપે. આટલા બધા કમ્બરસમ ક્વેશ્ચન્સ નથી હોતા તમારા ઓલામાં. આપણે આ 3, 4, 5 એડજસ્ટમેન્ટ જે કર્યા એવા જનરલી મિક્સ નથી હોતા. થોડાક સ્મૂથ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, પણ આપણે વર્સ્ટ માટે તૈયાર રહેવાનું. એટલે હજી આપણે હવે એડજસ્ટમેન્ટ વધારતા જશું, એટલે 7-8 એડજસ્ટમેન્ટ સુધીના ક્વેશ્ચન્સ પણ આપણે કરી શકીશું. પણ થોડુંક ફોકસ અને કોન્શિયસ રહીને ઈ કરવા પડે. નેક્સ્ટ, હવે કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ ઓફ H and its subsidiary S as on 31st March 2020. એમાં શેર કેપિટલ જો છે બરોબર H ની, એમાં ઇક્વિટી 40 છે અને પ્રેફરન્સ 20 છે, એટલે એ 60 lakhs થઈ ગયા. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ હમણાં જ આપણે જોઈ 2380, માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ 9,05,000. એક અહીંયા તમારે તમને મેં બેલેન્સ શીટ નું ફોર્મેટ તો મોકલ્યું જ છે, તમે જોશો એટલે ખ્યાલ આવશે. નોન કરન્ટ લાયબિલિટી એક આવશે જેમાં લોંગ ટર્મ બોરોવિંગ, એમાં જે ડિબેન્ચર મેં પછી એની નોટ નથી મૂકી, અહીંયા બનાવી જ નાખ્યું છે. 15% ડિબેન્ચર ઓફ S લિમિટેડ, આ રીતે બતાવવાનું એને. જે ઓલા 10 lakhs માંથી 6 lakhs ના જે HA હોલ્ડ કરેલા હતા એ કેન્સલ થઈ ગયા અને બાકીના 4 lakhs અહીંયા તમે મૂકી દો છો. પછી કરન્ટ લાયબિલિટીમાં ટ્રેડ પેયેબલમાં H અને S ના બેનો ટોટલ જે નવા છે એ 1740 થવા જોઈએ. અને શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝન આ શું છે ફ્રેન્ડ્સ, ખાસ તમે બતાવજો નોટ્સ ટુ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં. આ શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝન શું છે તો કે આ છે ડિવિડન્ડ પેયેબલ ઓફ H લિમિટેડ, ઇક્વિટી પ્લસ પ્રેફરન્સ બે, એટલે 4 lakhs ઇક્વિટી અને 240 પ્રેફરન્સ, એટલે 640 નું એનું એઝ ઇટ ઇઝ રહ્યું છે. એટલે જરા ચેક કરી લ્યો ટોટલ તમે, કદાચ કઈ રહી ગયું હોય મારાથી તો. 60 plus 2380 plus 9,05,000 plus 4 lakhs plus 1740 plus 640, એટલે ઈ થાય છે 1,20,65,000 બરોબર બેલેન્સ શીટ ટોટલ. હવે આપણે આગળ વધી અસેટ સાઇડ જોઈ લ્યો. ફિક્સ અસેટ્સ માં શું છે, જો નવો ફિગર છે હવે 40 lakhs plus 38 lakhs minus 95,000 અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી માંથી કાઢી નાખ્યા, એટલે ઈ થયા 7, ચલો રેકોર્ડ જ કરતો જાવ, 77,05,000. ઇનટેન્જિબલ અસેટ્સ માં ગુડવિલ હોવી જોઈએ. આપણે ચેક કરો તમે બે ગુડવિલ 256 plus 304, 2,56,000 plus 3,04,000 એટલે 560 બરોબર છે. ચલો ગુડવિલ નો ટોટલ ફિગર 560. એને પણ તમે નોટ મૂકીને અલગ બતાવી શકો છો, અધરવાઇઝ કાઉન્સમાં બતાવી દો કે ભાઈ 256 ઇક્વિટી ની છે પ્લસ 304 પ્રેફરન્સ ની ગુડવિલ જ છે, એટલે ટોટલ 560 પ્લસ ઇન્વેન્ટરી 5 lakhs plus 10 lakhs minus 1 lakh ક્યાં તો કે અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ ના, એટલે ઈ પ્લસ 14 lakhs પ્લસ 16 lakhs જે છે ઈ ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ ના, અને ફાઇનલી 8 lakhs જે છે ઈ છે કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્સ, એટલે ઈ થઈ ગયું 1,20,65,000. તો ફ્રેન્ડ્સ બરોબર છે, અહીંયા સુધી રાખશું કે આગળ એક કેસ કરવો છે હજી? મીટિંગ ઇઝ કન્ટિન્યુડ. ચલો કયો મને, અહીંયા આટલા પૂરતું પૂરું થાય છે ફ્રેન્ડ્સ. હેવ યુ ગોટ ઇટ પ્રોપરલી બધાને? ગુડ. હવે એક જ વસ્તુ ફરીથી એકવાર તમને કહી દઉં, ખાસ તમે નોંધી લ્યો. આ હતું ને અહીંયા પર્ટિક્યુલરલી પ્લીઝ નોંધી લ્યો. અહીંયા બેલેન્સીસ ઓફ GR એન્ડ PNL ઓફ S લિમિટેડ વર 2 lakhs and 6 lakhs. GR2 લીધી છે આપણે ને PNL 6. પહેલા GR4 હતી પણ એને રિવાઇઝ કરાવી છે અને ઓપનિંગ બેલેન્સ એની 2 lakhs લીધી છે અને 6 lakhs. તો હવે ઈ રીતે બધા જ સમ્સ તમે સોલ્વ કરજો. એવું હોય તો હમણાં તમને હું 1-1.5 કલાકમાં આની PDF પહેલા કેસની સેન્ડ કરી દઉં, એટલે તમારી પાસે ઈ રેકોર્ડમાં આવી જાય. ને બને તો પણ અત્યારે ફરીથી એકવાર નોંધી લેજો, તમે જો ક્વેશ્ચન નોંધો હોય તો GR ની ઓપનિંગ 2 અને PNL ની ઓપનિંગ 6 આ રીતે લેજો. હવે દિવ્યરાજસિંહ ને કઈ ક્વેશ્ચન છે? દિવ્યરાજસિંહ, તો અહીંયા આપણે આ સમ પૂરો કરીએ છીએ ફ્રેન્ડ્સ. This sum gets over. Yes friends, welcome once again, and in agenda today there is question 11. Following are the balance sheets of X and Y as on 31st March 2020. All the figures are in lakhs of rupees. Equity share capital, each share of rupees 100 each, 50 lakhs, 40 lakhs. General reserve 15 lakhs, 12 lakhs. P&L account 10 lakhs, 8 lakhs. Creditors 15 lakhs, 10 lakhs. Total 90 lakhs, 70 lakhs. At asset side, plant and machinery 30 lakhs, 32 lakhs. Investments 28,000 shares of Y Limited, 42 lakhs. Stock 9 lakhs, 15 lakhs. Debtors 7 lakhs, 17 lakhs.
Cash at bank 2 lakhs and 6 lakhs, and again total is 90 and 70 lakhs respectively. This is the balance sheet. Those who are interested in recording the balance sheet, kindly do the same at the earliest. CHA. Now let's start. Other details, friends, kindly keep your eye on other details. Balances of GR and P&L of Y as on 1st April 19 were 8 and 2 lakhs respectively. 8 and 2 lakhs, whereas the closing is 12 and 8. Balances of GR and P&L of Y as on 1st April 19 were 8 lakhs and 2 lakhs respectively. During March 2020, Y Limited sold some goods to X Limited by adding 25% profit on cost. Goods worth rupees 4 lakhs still remain unsold with X as on 31st March 20. This is upstream. Please analyze. Then now this is, and you know, there are now 2 more adjustment. Yeah. Two more adjustments I have interwoven in this. Third one is, that is the first new adjustment for you, my friends. Please analyze. As on 31st March 20, X Limited needs to pay 1.5 lakh to Y. This amount is included in creditors of X and debtors of Y. કારણ કે X જે ઉપર ઓલો માલ લીધો ને Y પાસેથી એના અમુક પૈસા ચૂકવવાના બાકી છે 31/3/20 1.5 લાખ રૂપિયા જે X ના ક્રેડિટરમાં છે ને Y ના ડેટરમાં પડ્યા છે. આને ઇન્ટરકમ્પની ઓઇંગ કહેવાય ફ્રેન્ડ્સ. અને આ સિમ્પલેસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ છે. કંઈ કરવાનું નથી. જ્યારે કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ બનાવીએ ત્યારે બેયના ક્રેડિટર્સનો ટોટલ કરો, એમાંથી 1.5 લાખ ડિલીટ કરો, અને અસેટ સાઇડ બેયના ડેટર્સનો ટોટલ કરો, મર્જ કરો, અને એમાંથી 1.5 લાખ ડિલીટ કરો. કારણ કે ઇન્ટરકમ્પની એડજસ્ટમેન્ટ સર્વાઈવ ન કરે, ઇન્ટરકમ્પની ઓઇંગ સર્વાઈવ ન કરે. ખરેખર એની એક જર્નલ એન્ટ્રી છે. હું જસ્ટ અત્યારે જ આ સમજાવી રહ્યો છું તમને. એની જર્નલ એન્ટ્રી છે ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1.5 લાખ ટુ ડેટર્સ. આ કોન્સોલિડેશન વખતે હોલ્ડિંગ કંપની આ જર્નલ એન્ટ્રી પાડશે. કોન્સોલિડેશન માટે આ જર્નલ એન્ટ્રી કરશે, એન્ડ ધેટ જર્નલ એન્ટ્રી ઇઝ ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1.5 લાખ ટુ ડેટર્સ. એટલે બેયના ક્રેડિટર્સ જે છે, ખરેખર આમાં એવું છે કે ક્રેડિટર્સ ટુ ડેટર્સ એવી એક એન્ટ્રી ખાલી કરે છે, એક જેને એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી કહેવાય. એટલે ક્રેડિટર્સ ને 1.5 લાખ થી ડાઉન કરશે, ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય ને ડેબિટ કરશે, અને ડેટર્સ અકાઉન્ટ ની ડેબિટ બેલેન્સ હોય ને ક્રેડિટ કરશે. એટલે ડેટર્સ ને 1.5 લાખ થી ડાઉન. એટલે તમારે શું કરવાનું છે, when you consolidate the balance sheet, kindly add the creditors of Y in creditors of X, get the total and then delete 1.5 lakh from out of that. Actually you are deleting creditors of X, whereas on the other end add the debtors of Y into debtors of X and then delete 1.5 lakh. Actually you are deleting 1.5 lakh from debtors of Y, but that doesn't make any difference. From both the side you are deducting 1.5 lakh. The balance of the balance sheet shall not be imbalanced and it will continue as it is. So this is perhaps one of the simplest adjustment in this whole chapter, but it is new for you. Till now I have not touched this adjustment, but now I think all of you can understand at a first instance that what do we need to do when such type of intercompany owings are particularly given to us. Now third, as on, now this is another very good adjustment. See that I have interwoven in the instruction. Prepare consolidated balance sheet of X along with its subsidiary Y as on 31st March 2020 as per S21 if X acquired shares in Y as on 1st April 19 and on the date of acquisition revalued plant and machinery of Y and as on the date of acquisition X revalued. આમ તો ચાલે પણ આપણે છતાં એક હજી સ્પષ્ટતા અહીંયા કરીએ કે X Limited કન્ટિન્યુઅસ સેન્ટેન્સમાં કદાચ ઈ તમને વાંચો અને આમ બોલવાની મજા ન આવે તો and as per an acquired shares in Y as on 1st April 19 and as on date of acquisition X Limited revalued plant and machinery of Y at, if case A, 44 lakhs and case B 36 lakhs. Y Limited, very very important, Y Limited charges depreciation at the rate 20% per annum.
Y limited charges depre at the rate 20% per annum. Friends, here I have covered the case of revaluation of fixed assets by holding. Understand, first of all, why holding company needs revaluation. एक सिंपल समझो कि होल्डिंग कंपनी पहला तो रिवेल्युएशन क्યારે करे तो हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स करे सब्सिडियरी માં ઈ દિવસે revaluation of assets of subsidiary થાય. When generally or when always holding company revalues fixed assets of subsidiary, holding company revalues fixed assets of subsidiary with a view to find out the intrinsic value of shares of subsidiary as on the date of acquisition of shares in subsidiary. Holding company subsidiary ની assets ના revaluation ક્યારે કરે જે દિવસે holding subsidiary માં shares acquire કરે એ જ દિવસે. ઈ પહેલા કે પછી કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. Friends સમજો બરોબર. When holding company generally revalues fixed assets of subsidiary, another time holding company revalues fixed assets of subsidiary only and only as on the date of acquisition of stake by holding in subsidiary. The date on which here X Limited has acquired 70% stake in Y, on that day X Limited needs to revalue fixed assets of Y. Question 2. ભાઈ આ ક્લિયર થાય છે બધાને બરોબર છે? તો હવે એક બીજો એમાં પોઈન્ટ હું રેઝ કરું છું. In individual balance sheet of subsidiary, does it show the asset at revalued amount? Never. Subsidiary ની individual balance sheet માં holding है જ્યારે subsidiary માં share acquire કર્યા ઈ દિવસે subsidiary ની plant and machinery એટલે કે એની fixed assets નું જે rate revaluation કરેલું હોય ઈ revaluation subsidiary એની book માં એના individual balance sheet માં એની separate balance sheet માં કોઈ દિવસ incorporate કરે નહીં. ક્યારે incorporate ન કરે એનું કારણ તમને કહું કે હોલ્ડિંગ કંપનીએ ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ શેર્સ ઇન સબસિડિયરી ના દિવસે સબસિડિયરીની ફિક્સ એસેટ્સ ના રિવેલ્યુએશન માત્ર ને માત્ર શેર્સ ની ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ જાણવા કર્યા હોય. એક વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, સબસિડિયરી પોતાની ને પોતાની અસેટ્સ કે જે એને એક સમયે કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ રેકોર્ડ કરેલી છે એની વેલ્યુમાં વધારો કે ઘટાડો થાય તો ઈ AS28 પ્રમાણે ઇમ્પેરમેન્ટ ઓફ અસેટ્સ કરતી હોય છે. એટલે એને હોલ્ડિંગ ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી એની એસેટ્સ ની શું વેલ્યુ છે ઈ સબસિડિયરીએ પોતાની બુકમાં બતાવવાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે સબસિડિયરીની સેપરેટ બેલેન્સ શીટમાં પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી જે છે એની ઓરિજિનલ સબસિડિયરીની બુક મુજબની વેલ્યુ હશે. હોલ્ડિંગે સબસિડિયરીમાં શેર એક્વાયર કરતી વખતે સબસિડિયરીની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની જે રિવેલ્યુએશન કરેલી હશે ઈ ક્યાંય પણ બુકમાં ઇન્કોર્પોરેટ થઈ હશે નહીં. હોલ્ડિંગ અહીંયા રિવેલ્યુએશન કર્યું છે 1 એપ્રિલ 19 અને સબસિડિયરીની મારી પાસે બેલેન્સ શીટ છે 31 માર્ચ 20 પણ સબસિડિયરીએ આ હોલ્ડિંગનું રિવેલ્યુએશન ને કેરી નહીં કર્યું. તો હવે શું છે? હવે ફ્રેન્ડ્સ એક સિમ્પલ સમજી લ્યો તમે કે AS21 માં સ્પેસિફિક પ્રોવિઝન છે. AS21 specifically provides a para dedicated to upward or downward revaluation of fixed assets of subsidiary company by holding company at the time when holding company acquires shares in subsidiary. AS21 says that if holding company has revalued fixed assets of subsidiary as on the date of acquisition, then the revaluation done by the holding company must be reflected in the consolidated balance sheet. As per AS21, it has been said that if holding company has revalued assets of subsidiary company as on the date of acquisition of shares by holding in subsidiary, then such revaluation must be reflected in the consolidated balance sheet. That is specific provision of AS21. In separate balance sheet, there is no need to reflect this revaluation. And so in separate balance sheet, this revaluation had not been reflected. But as per AS21, if holding company has made a revaluation of assets of subsidiary company, okay, whatever assets, see here I have analyzed fixed assets, but even if current assets have been revalued, then also if holding company has made any revaluation of any assets of subsidiary company, then such revaluation must get reflected while making consolidated balance sheet. In consolidated balance sheet, such revaluations of assets must be reflected.
If holding company has revalued any assets of subsidiary company, then such revaluations are never shown in the separate balance sheet of subsidiary. But as per AS21, if holding company as on the date of acquisition of stake in subsidiary, if holding company has made any revaluation of any assets of subsidiary company, then such revaluation made by holding company as on the date of acquisition, which may be 1 year or 2 years prior to the date of making consolidated balance sheet, such revaluation done by holding company as on the date of and on the date of acquisition, of stake in subsidiary, must be reflected in the consolidated balance sheet whenever holding company prepares consolidated balance sheet of the subsidiary. Such revaluation done before 1 year, before 2 years, before 3 years, at the time when holding company acquired stake in subsidiary, that revaluation must be reflected. And so you need to go backward and find out the effects of that revaluation. Friends, મને કયો આ થોડોક આઈડિયા તમને આવે છે? પછી એડજસ્ટમેન્ટ તમે સમજશો ત્યારે થઈ જ જશે. ઇન ધ મીનવાઇલ આઈ હોપ કે તમે અધર ડિટેલ્સ રેકોર્ડ કરી લીધી હશે. મને દિલ્હી ચાટ રૂમમાં આવીને જરાક ફટોફટ કયો કે આ તમને ક્લિયર થયું? થોડુંક બેઝિક હું શું કહેવા માંગુ છું ઈ નો થયું હોય તો હું આખું રિપીટ કરીશ. મીટિંગ્સ કદાચ આજે બે કરવી પડે તો મને વાંધો નથી. થેન્ક યુ. ચલો, ગુડ. તો હવે આપણે ફ્રેન્ડ્સ જો આગળ વધીએ. બાકી આ એક જ પોઈન્ટ છે ને, મેં નવો લીધો છે આ સમમાં, બાકી રિપીટેશન છે. અને એક આવડો આ ઇન્ટરકમ્પની ઓઇંગ નો નવો પોઈન્ટ છે આજે. Calculation of unrealized profit included in closing stock of X and its effect while making CBS. Particulars: let the cost of goods to Y. Y is a seller. be 100 plus profit added by ક્યાં છો તું? આ જો આવા profit added by Y through Wi-Fi. Okay. Y at the rate 25% on cost. And so it's gonna be 25. Selling price of goods by Y to X, 125. 125, 4 lakhs what? So it comes to 4 lakhs multiplied by 25 divided by 125. So it is 80,000 is unrealized profit, my friends. 80,000 is unrealized profit. Now as the whole world knows, કદાચ મનુ દાદાને આજે આપણે ફોન કરીને પૂછીએ ઘરે તો એ કહી દે કે ભાઈ સબસિડિયરી હોલ્ડિંગ ને જો વેચ્યું હોય તો એ અપસ્ટ્રીમ ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાય. The goods sold by subsidiary to holding and remaining unsold with holding company. Unrealized profit is 80,000. And effect while preparing CBS, liability side effect, 80,000 multiplied by 70%, because the stake of holding in subsidiary is 70. And so આખો profit પેલા subsidiary માં ગયો, એના 70% holding માં ગયા અને 30% minority માં ગયા. તો જ્યાં ગયા ત્યાંથી એને પકડીને delete કરી નાખ્યું. એટલે 56,000 deduct from P&L of X while consolidating P&L of X with Y. 24,000 deduct from minorities interest of Y, that is 80,000 multiplied by 30%. Whereas asset side effect, rupees 80,000 deduct from stock of X while preparing CBS. So આ રીતે આખું સેટલમેન્ટ એનું છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ પેલો કેસ લઉં છું પહેલા, કારણ કે આ જે એડજસ્ટમેન્ટ છે એ કોમન રાખ્યું છે બે કેસ માટે. ઇવન ઇન્ટરકમ્પની ઓઇંગ નું એડજસ્ટમેન્ટ બે કેસ માટે કોમન છે, પણ બાકી હવે આ થોડોક અલગ રીતનો સમ છે એટલે એમાં પહેલા કેસ એ માટે મારે આખું પ્રિપેર કરવું પડશે, પછી કેસ બી, બાકીનું બધું બરોબર. એટલે આ રીતે છે. જો if on 1st April 19 X Limited revalued plant and machinery of Y at 44 lakhs. Friends સમજો બરોબર. If on 1st April 19 X Limited revalued plant and machinery of Y as 40, 1st April 19 એ વેલ્યુ કર્યું છે. હવે જો આના ઉપર હું ખાલી તમારું ધ્યાન દોરવા ઈચ્છીશ આ કરીને. ફ્રેન્ડ્સ જો તો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી Y ની કેટલી છે? 32 lakhs છે. ક્યાં દિવસે? ચલો આવો ચેટ રૂમમાં. આ 32 lakhs ક્યાં દિવસે છે? 1st April 19 એ છે કે કોઈ બીજા દિવસે છે 32 lakhs? પહેલા આને બરોબર એડજસ્ટમેન્ટ ને ક્વેશ્ચન ને સમજો. આ 32 lakhs પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી Y ની જે છે ઈ ક્યાં દિવસ મુજબ છે? યા 31st March 2020. એનો મતલબ કે 1st April 2020 એ શું આ સેમ બેલેન્સ હોય? 1st April 2020 એ Y લિમિટેડ ની બુકમાં આ જ બેલેન્સ હોય તો આ બેલેન્સ નો હોય ફ્રેન્ડ્સ. સમજો. હવે તમને એક બીજું એક બહુ જ સરસ એને એક હિન્ટ આપી છે. જો આને પકડો.
આ જોવો બધા, આ એક સાવ જ અલગ વસ્તુ છે. Y limited charges depreciation at the rate 20% per annum. અને રિવેલ્યુએશન કયા દિવસે કર્યું છે એક્સે? 1 એપ્રિલ. એ તો તે જ દિવસે કરે ફ્રેન્ડ્સ. એક વસ્તુ સતત મને બોલવા દો 5 વાર કે હોલ્ડિંગ કંપની સબસિડિયરીમાં જે દિવસે સ્ટેક અક્વાયર કરે એ જ દિવસે એની અસેટ્સના વેલ્યુએશન કરે. હોલ્ડિંગ કંપની સબસિડિયરીમાં જે દિવસે એક્વિઝિશન કરે એ જ દિવસે રિવેલ્યુએશન કરે. હોલ્ડિંગ કંપની જે દિવસે સબસિડિયરીમાં એક્વિઝિશન કરે એ જ દિવસે રિવેલ્યુએશન કરે. હોલ્ડિંગ કંપની સબસિડિયરીમાં જે દિવસે શેર એક્વિઝિશન કરે એ જ દિવસે રિવેલ્યુએશન કરે. હોલ્ડિંગ કંપની સબસિડિયરીમાં જે દિવસે શેર એક્વિઝિશન કરે એ દિવસે રિવેલ્યુએશન કરે. એટલે ઈ ભૂલતા નહીં તમે પ્લીઝ. તો 1 એપ્રિલ 19 એ ફ્રેન્ડ્સ રિવેલ્યુએશન કર્યું છે. અને આપણી પાસે 32 lakhs નો ફિગર છે ઈ છે 31 માર્ચ 20. આટલું જાણીને હવે તમે આ મારું એડજસ્ટમેન્ટ જો મેં જે બનાવ્યું છે અને જે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. પહેલું સ્ટેપ છે સ્ટેપ 1 કેલ્ક્યુલેશન ઓફ બુક વેલ્યુ. જો હોલ્ડિંગ કંપનીએ 1 એપ્રિલ 19 ના રોજ સબસિડિયરીની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 44 lakhs એ વેલ્યુ કરી છે, પણ સબસિડિયરીની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 1 એપ્રિલે હતી કેટલી એ આપણે ગોતવી પડશે. તો ઈ જોવો તમે અહીંયાથી. Yeah. If on 1st April 19, X Limited revalued plant and machinery of Y as 44 lakhs. Step 1. Calculation of book value of plant and machinery of Y as on 1st April 19. Okay. Let the plant and machinery of Y as on 1st April 19 be 100. 1 એપ્રિલે ધારી લઈ છે કે 100 હોય. Less depreciation at the rate 20%. 20. So plant and machinery of Y as on 31st March 2020 is 80. Plant and machinery of Y as on 31st March 2020 is 80 rupees 80. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ plant and machinery as on 31st March 20 and plant and machinery as on 1st April 19. 31st March છે એની વેલ્યુ 80, તો 1st April એ થાય 100. તો 31st March એ 32 lakhs જે બેલેન્સ શીટમાં આપેલી છે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાં. તો 1st April એ બુક વેલ્યુ કેટલી હતી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી? તો ઈ થશે 40 lakhs. જોવો જોઈએ Y Limited ની plant and machinery ની book value 1st April 19 એ 40 lakhs. The book value of plant and machinery of Y as on 1st April 19 would be 40 lakhs. ચલો આ પહેલું સ્ટેપ ક્લિયર થયું? મને ફટોફટ આવીને કહેજો. આ સમજાણું પહેલા મેં શું કામ ગોઈતું ઈ પણ જરૂરી છે, કારણ કે રિવેલ્યુએશન ઓફ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી કયા દિવસે થયું છે? 1st એપ્રિલે. તો મારે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની બુક વેલ્યુ નક્કી કરવી પડે ને 1st એપ્રિલની. તો ઈ આવી 40 lakhs. હવે જો તમને દેખાય છે કે જે Y ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 40 lakhs હતી 1st એપ્રિલે, એનું એક્સે રિવેલ્યુએશન 44 lakhs લેખે કર્યું. એટલે એક્સે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની વેલ્યુ અપવર્ડ ગણી છે, ઉપર ગણી છે, 4 લાખ વધારાની ગણી છે. એટલે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી બહુ કિંમતી લાગી છે એક્સ ને. આ રિવેલ્યુએશન આપણે સીબીએસ માં રિફ્લેક્ટ કરવું પડે, પણ એના રિપરકશન્સ શું છે એ જોઈએ હવે. તો પહેલું સ્ટેપ અહીંયા પૂરું. સ્ટેપ 2 calculation of upward or downward revaluation. તો સૌથી પહેલા એમાં આવશે agreed value as on 1st April 19 44 lakhs જે આપણને અધર ડિટેલ્સ માં આપી છે. X has revalued plant and machinery of Y as on 1st April 19 at 44 lakhs. So agreed value as on 1st April 19 would be 44 lakhs less book value as per 1st April 19. Book value that we have just calculated as per step 1 is 40 lakhs. So upward revaluation of plant and machinery done by X, upward revaluation of plant and machinery of Y done by X is 4 lakhs. Please. હવે ફ્રેન્ડ્સ જો as if એમ માની લ્યો, હવે અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ એ રીતે આપવાની છે કે as if 1 એપ્રિલ થી જ X એ 44 lakhs જ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની વેલ્યુ ગણી હોત. કોન્સોલિડેશન વખતે આ જોવાનું છે કે 1 એપ્રિલે હવે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની વેલ્યુ 44 lakhs જ હોત, તો 31st માર્ચ 2020 એ Y Limited ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની શું વેલ્યુ આવે ઈ મારે ગોતવી છે એક. અને બીજું કે Y એ તો ઓલરેડી 40 lakhs ઉપર 8 lakhs નો ડેપ્રી ચાર્જ કરી નાખ્યો છે. Y એ ઓલરેડી 40 lakhs ઉપર 8 lakhs નો ડેપ્રી ચાર્જ કરી નાખ્યો છે. મારે ગણવાની છે શું? Y ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 1 એપ્રિલ થી જાણે 44 લાખ 44 lakhs જ હોય, તો આખા વર્ષમાં Y કેટલો ડેપ્રી ગણે? એને ઓલરેડી 8 lakhs ગણ્યો છે, પણ ખરેખર કેટલો ગણવો જોઈએ ઈ બેને કમ્પેર કરીને ઈ બેમાંથી વધારાનો ઘસારો એક્સેસ ડેપ્રીનો ફિગર કેલ્ક્યુલેટ હું કરીશ હવે સ્ટેપ 3 માં. તો 4 lakhs નું અપવર્ડ રિવેલ્યુએશન. હવે આવે છે એક્સેસ ડેપ્રી, ડેપ્રિસિએશન ટુ બી ચાર્જ 44 lakhs 1st એપ્રિલ થી
એઝ ઇફ 44 lakhs ની જ વેલ્યુ હોત તો એના 20% એટલે 8,80,000 ચાર્જ કરવો જોઈએ, અથવા તો 8,80,000 should have been charged, but it has not been charged. Actually, depreciation already charged is by Y Limited, because in separate balance sheet of Y Limited has not given any effect of upward revaluation done by X at the time of acquisition of shares, because Y is not, a slave of X. Y X no ગુલામ નથી કે X છે ધારો કે 1 એપ્રિલે જે upward revaluation કે જે વેલ્યુ કરી Y એની સેપરેટ બેલેન્સ શીટ માં ઇન્કોર્પોરેટ કરશે, એ નહીં કરે, પણ કોન્સોલિડેટેડ માં AS21 ફોલો કરીને કરવું પડશે. તો Y એ ઓલરેડી કેટલો ડેપ્રી ચાર્જ કર્યો છે? તો Y એ રૂટીન ડેપ્રી છે. 40 lakhs ની એની 1 એપ્રિલે વેલ્યુ હતી, એના ઉપર 20% એટલે 8 lakhs ચાર્જ કર્યો છે. તો એક્સેસ ડેપ્રી તમે જ્યારે CBS માં ઇન્કોર્પોરેટ કરો ત્યારે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે એક્સેસ ડેપ્રી 1 એપ્રિલ 19 ઓનવર્ડ સ્ટીલ 31 માર્ચ 2020 તમારે 80,000 નો ચાર્જ કરવો પડે. ધીસ ઇઝ એક્સેસ ડેપ્રી. એટલે બે વસ્તુ આપણી સામે આવી. અપવર્ડ રિવેલ્યુએશન થયું ક્યાં દિવસે? 1 એપ્રિલ 19. અપવર્ડ રિવેલ્યુએશન થયું 1 એપ્રિલ 19 4 lakhs, અને 1 એપ્રિલ 19 ઓનવર્ડ્સ એક્સેસ ડેપ્રી ચાર્જ કરવાનો આવ્યો 80,000. હવે આની ઇફેક્ટ તમે જુઓ. ઇફેક્ટ્સ while preparing charts. પહેલા તો ચાર્ટ ઉપર આની અસર આવશે સીધી. ચાર્ટમાં જ આને ઇન્કોર્પોરેટ કરી લેવા પડશે. We will have to incorporate the whole thing in chart itself. એટલે ઘણું ઈઝી થઈ જશે આપણે આગળની ટાસ્ક. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ, એડ અપવર્ડ રિવેલ્યુએશન ઓફ ₹4 lakhs. આમાં મેં ફિગર મેન્શન નથી કર્યો, કરવો હોય તો આપણે કરી શકીએ. જો upward revaluation of ₹4 lakhs as a capital profit in pre-acquisition part of chart. Upward revaluation જે દિવસે હોલ્ડિંગ એ સબસિડરીમાં શેર એક્વાયર કર્યા એ દિવસે એની અસેટ્સ નું જે upward revaluation કર્યું એ હોલ્ડિંગ માટે કેપિટલ પ્રોફિટ કહેવાય, અને એટલે એ pre-acquisition of part of chart માં કેપિટલ પ્રોફિટ તરીકે તમે બતાવી દો. અને ડિડક્ટ એક્સેસ ડેપ્રિસિએશન ઓફ ₹80,000 as revenue loss from post acquisition part of chart. હવે એને લીધે જે એક્સેસ ડેપ્રી આવ્યો 80,000 નો, એને રેવન્યુ લોસ તરીકે પોસ્ટ એક્વિઝિશન પાર્ટ ઓફ ચાર્ટ માં બતાવી. ફ્રેન્ડ્સ પ્લીઝ, ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ, add upward revaluation of ₹4 lakhs as a capital profit in pre-acquisition part of chart, and second effect, deduct depreciation of ₹80,000 as a revenue loss from post-acquisition part of chart. ચલો અહીંયા સુધી પહેલા ક્લિયર થયું હોય તો કયો, પછી છેલ્લું સ્ટેપ હવે કરાવું તમને. મને જરા જણાવજો. કાંઈ તમે અનમ્યુટ કરીને પણ પૂછી શકો છો, ઇમિડિયેટ કાંઈ પૂછવું હોય તો. બરોબર, વેરી ગુડ. ચલો, થેન્ક યુ ઓલ. તો જો પહેલી ઇફેક્ટ છે જે અપવર્ડ રિવેલ્યુએશન છે, તો ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન ના દિવસે જ થયું છે, તો એને હું શું ગણી લઈશ? I will treat it as a pre-acquisition profit, એટલે કે capital profit. So add upward revaluation of ₹4 lakhs as a capital profit in pre-acquisition part of chart, અને પછી જે excess debris આવ્યું આખા વર્ષનું એને હું ગણી લઈશ deduct excess debris of ₹80,000 as a revenue loss from post-acquisition part of chart. હવે આગળ વધીએ. જો હવે આ છેલ્લું સ્ટેપ છે, સ્ટેપ 5. Plant and machinery of Y Limited as on 31st March 2020 to be incorporated in the CBS. CBS માં કેટલી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી આપણે ઇન્કોર્પોરેટ કરીશું? તો જો સૌથી પહેલા તમારે છે ને સેપરેટ બેલેન્સ શીટમાં 31st માર્ચ 2020 એ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનો જે ફિગર છે ને એ લઈ લ્યો. ઓકે, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઓફ Y as per SBS means separate balance sheet on 31st March 2020, જે તમારા ક્વેશ્ચન માંથી મળી જાય 32 lakhs. એમાં 1 એપ્રિલે 19 એ જે અપવર્ડ રિવેલ્યુએશન કર્યું આખું એડ કરી લ્યો 4 lakhs એટલે 36, અને એમાંથી આખા વર્ષ દરમિયાન જે એક્સેસ ડેપ્રી ચાર્જ કર્યું એ ડિડક્ટ કરો 80, એટલે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઓફ Y as per CBS થઈ જશે 3520. હવે જો ફ્રેન્ડ્સ એને એક અલગ રીતે ટેલી કરો કે જાણે કે 1 એપ્રિલ 19 1 એપ્રિલ 19 જ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની વેલ્યુ 44 લાખ લઈ લીધી હોત આપણે Y ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી, તો એ 44 lakhs ઉપર 20% એટલે કે કેટલો ડેપ્રી ડિડક્ટ કરત? 880 કરત ને તમે. ગણો જો 44 lakhs ના 20 એટલે 880, તો 44 lakhs માંથી તમે 880 કાઢો એટલે કેટલું આવ્યું? 3520.
એટલે અહીંયા ઇન્કોર્પોરેટ હવે આ ફિગર જે છે ને તમારે એક્સ ની જે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી છે એમાં એડ કરી અને સીબીએસ માં મૂકવાનો. આ ત્રીજી ઇફેક્ટ જો આની ખરેખર થર્ડ ઇફેક્ટ. આને તમે થર્ડ ઇફેક્ટ પણ કહી શકો. બે ઇફેક્ટ તો તમે જોઈ બરોબર. આને તમે ફ્રેન્ડ્સ થર્ડ ઇફેક્ટ પણ કહી શકો. એટલે તમે પહેલી બે ઇફેક્ટ તો તમને મેં બતાવી જ. પહેલી ઇફેક્ટ એડ અપવર્ડ રિવેલ્યુએશન ઓફ 4 lakhs એઝ એ કેપિટલ પ્રોફિટ. જો હવે આમે બીજી રીતે તમે આને સમજો છો કે તમે ચાર્ટ બનાવતી વખતે 4 લાખ નો કેપિટલ પ્રોફિટ રેકગ્નાઇઝ કર્યો, 80,000 નો રેવન્યુ લોસ રેકગ્નાઇઝ કર્યો, એટલે અલ્ટિમેટલી તમે યુ નો વોટ 320 નો પ્રોફિટ રેકગ્નાઇઝ કર્યો. 4 lakhs નો કેપિટલ પ્રોફિટ અને 80 નો રેવન્યુ લોસ, એટલે તમે 320 નો કેપિટલ પ્રોફિટ રેકગ્નાઇઝ કર્યો અને ઈ તમે રેકગ્નાઇઝ કર્યો એટલે લાયબિલિટી સાઈડ તમે 320 વધારી દીધા. તો એસેટ સાઈડ તમારે 320 વધારવા પડે, અસેટ સાઈડ તમારે 320 વધારવા પડે. જે અહીંયા તમે જો આ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી વાય ની હવે તમે બેલેન્સ શીટમાં 3520 લેખે બતાવશો એટલે 320 અસેટ સાઈડ વધી ગઈ. એક આ પણ તમે વિચારીને ટેલી કરી શકો. એટલે આ થઈ ગયા 3520 બરોબર છે ફ્રેન્ડ્સ. અને બીજી રીતે કે તમે એમ જ માનો કે જાણે 1 એપ્રિલ 19 જ વાય લિમિટેડ ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 44 lakhs હોત તો 31 માર્ચ 2020 એ વાય લિમિટેડ ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી નો ફિગર શું આવે તો કે 44 lakhs મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 20% ડેપ્રી એમાંથી ડિડક્ટ કરો એટલે 3520. ઈ જ આપણે બુકમાં લેવાનો છે. આ સેપરેટ બેલેન્સ શીટમાં કદાપી નો આવે, કોન્સોલિડેટેડમાં AS21 એ કીધું છે એટલે આવે છે. એટલે આ AS21 ના એક આખા બે પેરેગ્રાફ છે મોટા, એને આપણે વાંચવાની કોઈ જરૂર નથી. આ સમજી ગયું. આ ક્લિયર છો બધા? ચલો તો આખું એડજસ્ટમેન્ટ ફ્રેન્ડ્સ 5 સ્ટેપમાં પતાવ્યું. 5 સ્ટેપ થયા. જો પહેલું સ્ટેપ આપણે 1 એપ્રિલ 19 એ વાય ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની વેલ્યુ ગોતી લીધી બેકવર્ડ જઈને. એટલે 80 એ 100 તો 32 lakhs એ કેટલા 40 lakhs. પછી આપણે જોયું કે ભાઈ 1 એપ્રિલ 19 એ એક્સ એ વેલ્યુએશન કેટલું કર્યું વાય ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનું તો કે 44, અને વાય ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની 1 એપ્રિલ 19 એ બુક વેલ્યુ કેટલી હતી તો કે 40. અપવર્ડ રિવેલ્યુએશન 4 lakhs. પછી સ્ટેપ 3 કેલ્ક્યુલેશન ઓફ એક્સેસ ડેપ્રિસિએશન પર્ટિક્યુલર્સ અમાઉન્ટ. ડેપ્રિસિએશન ટુ બી ચાર્જ 44 lakhs ના 20% એટલે 8,80,000 લેસ ડેપ્રિસિએશન ઓલરેડી ચાર્જ 40 lakhs ના 20% એટલે 8 lakhs. તો એક્સેસ ડેપ્રી તમારો આવે છે 80,000. પછી એની ઇફેક્ટ ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ એડ અપવર્ડ રિવેલ્યુએશન ઓફ ₹4 lakhs as a capital profit in pre-acquisition part of chart. Second effect, deduct excess depreciation of ₹80,000 as a revenue loss from post-acquisition part of chart. અને third effect, જે તમે બેલેન્સ શીટમાં Y લિમિટેડ ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની વેલ્યુએશન કરો છો, ઈ છે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઓફ Y as per separate balance sheet as on 31st March 2020 is 32 plus upward revaluation 4 minus excess debris 80. So plant and machinery of Y in consolidated balance sheet comes to 3520. આને ઘણી બધી રીતે તમે ટેલી કરી શકો. પછી કે તમે 4 lakhs નો કેપિટલ પ્રોફિટ રેકગ્નાઇઝ કર્યો, 80 નો રેવન્યુ લોસ, એનો મતલબ કે તમે નેટ કેપિટલ પ્રોફિટ 320 નો રેકગ્નાઇઝ કર્યો અને લાયબિલિટી સાઈડ તમે વધારી દીધી. તો અસેટ સાઈડ તમે હવે યુ નો વાય ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી છે 32 ની બદલે 3520 જ્યારે રેકગ્નાઇઝ કરો ત્યારે અસેટ સાઈડ પણ 320 વધી ગઈ. એ ઉપરાંત વાય ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની 1 એપ્રિલ 19 ની જ વેલ્યુ જો 44 lakhs હોત તો એમાંથી 44 lakhs માંથી 20% નું ડિડક્ટ કરત એટલે 3520 આવીને ઉભા રહી હતી. એ પણ અહીંયા ટેલી થઈ જાય છે. અહીંયા 5 સ્ટેપ અહીંયા પૂરા થયા. આમાં હજી કાંઈ ડાઉટ હોય તો કયો, અથવા સમજાઈ ગયું હોય તો મને હા પાડો. એટલે આપણે હવે બાકીનો સમજે છે એ નોર્મલ બની જશે. ખાલી ચાર્ટમાં નવી 2 વસ્તુ આવશે જે આપણે જોવાની છે. અને ત્રીજી વસ્તુ કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ વખતે ભૂલવાની નથી. વાય ની જે પર્ટિક્યુલર પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી છે એને આપણે 3520 ઇન્કોર્પોરેટ કરવાની રહેશે. તો ચલો આગળ વધીએ. હવે એનાલિસિસ ઓફ GR ઓફ Y જે રૂટીન છે 31st March 20, કારણ કે આમાં તો આપણે એક જ ડેટ રાખી છે એક્વિઝિશન ની. એટલે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 12 lakhs લેસ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ GR એઝ ઓન 1st April 19 8 lakhs. તો એડિશન ડ્યુરિંગ ધ યર થઈ ગયું તમારું 4 lakhs. Opening balance of GR of ₹8 lakhs shall go to pre-acquisition, whereas addition during the year of ₹4 lakhs shall go to post-acquisition.
એનાલિસિસ ઓફ P&L જો તમારી સામે જશે તો તમને તરત દેખાશે. Of Y as on 31st March 2020, closing balance of P&L as on 31st March 2020 8 lakhs, less opening balance of P&L as on 1st April 19 2 lakhs. So addition 6 lakhs. Opening balance of P&L of 2 lakhs shall go to pre-acquisition, whereas addition during the year of rupees 6 lakhs shall go to post-acquisition. અરે વાહ, ચલો હવે આ ચાર્ટ છે જો આખો એક હારે આવી ગયો. એ ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન તો આમાં એક જ છે. હવે કેસ એ નું નામ આમાં છે ને અલગ છે. કેસ એમ નથી. ઇફ ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન ઇઝ 1st April 19. કેસ એ શું છે? ઇફ the revalued figure of plant and machinery of Y as on 1st April 19 is rupees 44 lakhs. ઈ છે ફ્રેન્ડ્સ કેસ એ, બરોબર? If case A, if revalued figure of plant and machinery of Y as on 1st April 19 is rupees 44 lakhs. The analysis of equity share capital and reserves of Y as on 31st March 2020. Equity share capital Y ની equity share capital 40 lakhs છે. એટલી બધી છે. એક જ મિનિટ. YD હા છે, ચલો 40 lakhs છે. ગુડ. Yeah, 40 lakhs nil. GR 8 lakhs prima અને આખે આખું 4 lakhs post માં. P&L 2 lakhs જે ઓપનિંગ બેલેન્સ છે prima, એડિશન ડ્યુરિંગ ધેર 6 lakhs post માં. જો પ્લીઝ ધ્યાન આપો, અપવર્ડ રિવેલ્યુએશન 4 lakhs અને એની રિઝલ્ટન્ટ એટલે એડ કર્યા અને એનું રિઝલ્ટન્ટ એક્સેસ ડેપ્રી -80,000 કર્યા છે પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં. જે પોસ્ટ એક્વિઝિશન રેવન્યુ લોસ ગણાશે ને જે P&L માંથી ડિડક્ટ થશે. એટલે ફ્રેન્ડ્સ તમે પ્લીઝ ધ્યાન આપો, પોસ્ટ એક્વિઝિશન GR તો 4 lakhs છે પણ પોસ્ટ એક્વિઝિશન P&L થઈ જશે 520. પ્લીઝ pay attention, kindly pay attention. Post acquisition GR 4 lakhs but post acquisition P&L shall be 6 lakhs minus 80 એટલે 520. Post acquisition GR 4 lakhs, post acquisition P&L will be 520. Are you getting? Once again a chart is there in front of you. Equity share capital 40 lakhs nil, general reserve 8 lakhs is the opening balance and the addition during their 4 lakhs goes to post acquisition, sorry. P&L account 2 lakhs opening balance and so it's a pre-acquisition balance, and addition during their 6 lakhs will go to post acquisition as the rate of acquisition is 1st April only. Upward revaluation 4 lakhs capital profit is added in pre-acquisition part of chart and excess debris as a revenue loss deducted from post acquisition part of chart, and as a result the post acquisition P&L is going down to 520. So this is the total of pre-acquisition 54 lakhs and total of post acquisition 920. Total of post acquisition 920 and the total of the chart is 63 lakh 20. Now X Limited holds 70%, so 4424 and minorities interest are 18 lakh 96,000. X Limited holds 70%, so it's going to be 4424 and and minorities interest, sorry, why so? Minorities interest is 30% and so it's going to be 18 lakh 96,000. Now again pre-post na segregation જો pre-acquisition 54 lakhs હતું, જો pre-acquisition 54 total છે અને post નો total છે 920, તો pre-acquisition 54 lakhs multiplied by 70% 3780. Post acquisition is 920 multiplied by 70% 644. Post acquisition GR is 4 lakhs multiplied by 70%, so 280. And post acquisition P&L આપણે ગણ્યું 6 lakhs minus excess debris 80 એટલે 520 અને 520 ના 70 છે ને, 520 ના 70% એટલે એ આવે છે 364 ના, બરોબર 364. યા હવે પછી શું થયું જો 364 પ્લસ 280 એટલે આવ્યું 644 પ્લસ 3780 એટલે આવ્યું 4424 અને પછી આવે છે 1896 એટલે 6320. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા ચાર્ટ પૂરો થઈ ગયો આખો. તો અહીંયા આ મીટિંગ પૂરી કરું છું અને પછી પાછી મીટિંગમાં જોડાવ તમે એટલે આપણે આગળ વધીએ, બરોબર? કારણ કે આ મીટિંગ પૂરી થવામાં છે. તો લેટ્સ જોઈન ધ અનધર મીટિંગ. ચલો આવો બધા.